वो दूजी आस मन विच ना रखो। आप जी दे बचन सन्मुख ने ना लिखे होए, धर जीअड़े ऐ मेरे मना एक दे उत्ते आस रख, उस रब ते भरोसा रख। लाहे बिडाणी आस, जो बिडाणी आस है उन्होंने छड़ दे। केवल उस एक परमात्मा ते भरोसा रख, उस रब ते एक जड़ा है अकीदा बना, उस रब ते भरोसा रख, सिदक बना उस रब दे उत्ते। बाकी जिन्नी दूजी आसड़ी चुक उन्होंने छड़ दे। आस एक निरंकार, जो एक निरंकार परमात्मा है, केवल उस दे उत्ते अपनी आस रख। इतिहास जिस दे नाल संबंधित एक घटना, धन श्री गुरु नानक देव महाराज जिस वेले उदासी ते प्रचारक दौरिया ते जाण दा मन बनाउंदे ने, निर्णय कर लिया कि हाँ भई हुण संगत नूं लोकां नूं भटकिया होइआं नूं सही राहे पाउण वास्ते असां उन्हां तक पहुँच करनी होवेगी। बूहे बूहे जाके उन्होंने समझाना पेगा। पातशाह जी ने मन बनाया ते भाई मरदाना जो कि नाल गुरु नानक देव महाराज जी का साथी रहा, शुरू तो रहा, बचपन का साथी है। हालांकि उम्र च फर्क है, उंज उम्र दे विच बाबा मरदाना जी वड्डे ने, गुरु नानक देव महाराज जी छोटे, पर बहुता जिहड़ा फर्क नहीं है। साथी ने बचपन च इकट्ठे खेडते रहे, बचपन के साथी ने दोवें। ते जिस दिन पातशाह जी ने मन बनाया, मरदाना कहंदा बाबा असी नाल खेडते रहे, सानू साथी बना के रखिया ते अज कल्ला ही छड़ के चलिया जाएगा। अज सानू कला ही छड़ के चलिया जाएगा। असी बचपन च इकट्ठे खेडे, तेरे तो बगैर हुण कले किवें रहा जाएगा, मैनू भी नाल लै लै। गुरु नानक देव महाराज जी भाई मरदाना नूं कहण लगे, भाई मरदाना वेख नाल ते लै लैना, कोई हरज नहीं है, असी ते खुद तैनूं चाहुंदे आ साडे नाल तू रवे। असी ते खुद चाहुंदे आ कि भाई तू साडे नाल रवे। पर मरदानिया वेखी जे साडा साथी बनना है ना, ते कुछ हिदायतां मनणियां पैणगियां, कुछ गल्लां तैनूं मनणियां पैणगियां, इकरार करना पएगा साडे नाल। ते इकरार की है? इकरार है कि जो जीवन है, जो तेरा जीवन है ना, जो सुभाव है, उस सुभाव नूं बदलना पएगा। क्योंकि जीवन दे विच कोई तुसां किसी नाल वादा करो, कोई किसी तो इकरार लवो, किहड़ी गल दा इकरार लओगे? जिहड़ी गल उस मनुख दे विच नज़र आउंदी है उही इकरार लओगे ना। कोई बंदा नशा करदा है, बंदा की कहंदा भाई अज तो बाद तू नशा नहीं करेगा, मेरे नाल वादा कर। किस गल दा इकरार लिया? जो गल उहदे विच है, जिहदे प्रति मनुख नूं कोई शंका बनदा जी ये किते ना हो जावे, उस गल दा इकरार लैंदा है। गुरु नानक देव महाराज जी ने भाई मरदाने तो 3 गल्लां दा इकरार लिया। कहंदे 3 गल्लां साडियां मनणियां पैणगियां, जो कि उस वेले भाई मरदानिਆਂ दे सुभाਅ दे नाल शायद नहीं हन। ते गुरु नानक देव महाराज जी ने केवल 3 गल्लां मनाउण दी गल नहीं कहीआं। इसका अर्थ ही यह है कि भलिया जे गुरु का साथी बनना है, जे गुरु दे नाल रहना है, तो अपने सुभाअ नूं बदलना पएगा। ये सीधा संकेत है कि गुरु की मत तू ले आने, ये सीधा संकेत है, ये सीधा संकेत है कि त्यागे मन की मतड़ी विसारे दूजा भाओ जियो। अपनी मत नूं छड़ के, अपने सुभाअ नूं छड़ के गुरु दी मत दा धारणी होना पएगा। ते किते सुभाअ छड्डिया जांदा है, कितना मुश्किल है। जो मनुख का जीवन है, जो मनुख का सुभाअ है, वो छड्डना कितना औखा है।
ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਭਾਈ, ਕਾਗਜ਼ ਹੋਵੇ ਕੋਰਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲੇਖ ਲਿਖਣਾ ਸੌਖਾ ਜੇ, ਪਰ ਜਿਸ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੇਖ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੇਖ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਲੇਖ ਲਿਖਣੇ, ਇਹ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਕਾਲਖ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਣੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਭਾਈ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖਾ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸਨੇ ਗਲਤ ਸਿੱਖ ਲਿਆ, ਸਹੀ ਸਿਖਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਲਿਖਣਾ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਲੇਖ ਲਿਖੇ ਗਏ, ਉਸ ਲੇਖ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਕੇ ਦੂਜੇ ਸਹੀ ਲੇਖ ਲਿਖਣੇ, ਇਹ ਬੜਾ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਇਹ ਹੈ, ਉਸ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਦੂਜਾ ਸੁਭਾਅ ਅਪਣਾਉਣਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਹੈ। ਕੇਵਲ 3 ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਗੱਲਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਤੇ ਜੀ ਗੱਲ ਖਤਮ। ਇੰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਗੱਲ ਤੇ ਭੁਲਿਆ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਬਦਲਣ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ 3 ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਸਨ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਮਰਦਾਨਿਆਂ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ। ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਕੇਸਾਂ ਚ ਭਾਓ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਸ ਰੱਖਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ। ਮਰਦਾਨਾ ਨੇ 7 ਬਚਨ ਕਹਿ ਦਿੱਤੇ। ਦੂਜਾ ਇਕਰਾਰ, ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਹੋਏਗੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਹਾਮੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀ, 7 ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਫਰਮਾਨ, ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ। ਤੇ ਸੁਭਾਅ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰਲਦੇ ਪਏ ਮਰਦਾਨੇ ਦੇ, ਸੁਭਾਅ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਲਦੇ, ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਤੇ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਜੋ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਮਰਾਸੀ ਹੈ, ਤੇ ਮਰਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸਾਜ਼ ਵਜਾਉਣ ਦੀ ਕਲਾ ਤੁਸਾਂ ਸਿੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖੀ ਹੈ, ਉਸ ਰੱਬ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀ ਹੈ, ਉਸ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਰਸੂਖ ਵਾਲੇ ਧਨ ਦੌਲਤ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਦਬੂਹੇ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਨੀ, ਵਡਿਆਈ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਬਟਕ ਮਿਲਣੀ, ਜੋ ਪੈਸਾ ਮਿਲਣਾ, ਇਨਾਮ ਮਿਲਣਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਮਰਦਾਨੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਤੇ ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਤੇ ਕਰਤੀ ਇਹ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੀਜਾ ਇਕਰਾਰ ਹੀ ਇਹ ਹੈ, ਭਲਿਆ ਜੋ ਸਾਜ਼ ਤੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਰੱਬ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੇਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣ ਜਾਏਗਾ, ਬੂਹੇ ਬੂਹੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗੇਗਾ, ਉਸ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੇਗਾ। ਉਸ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਣਾ ਪਏਗਾ। ਜੋ ਕੁਝ ਮੰਗਣਾ ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਉਸ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਮੇਰਾ ਸਾਥੀ ਬਣਨਾ ਤੇ ਉਸ ਇੱਕ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਣਾ ਪਏਗਾ। ਦਰ ਦਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਣਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਤਿੰਨੇ ਬਚਨ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ। ਭਾਉ ਕਹਿਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਅਪਣਾ ਲਈ। ਬਦਲ ਗਿਆ ਨਾ ਪੂਰਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਭ ਤਜੋ ਦੂਜੀ ਆਸੜੀ, ਰਖ ਆਸ ਏਕ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਉਸ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੇ ਬੰਦੇ ਆਸ ਰੱਖ।
ਤੇ ਜੇ ਉਸ ਰੱਬ ਤੇ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹਾਂ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਪੈ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜੀ ਲਓ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਇਨਾਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਰੱਬ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਕੇ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ? ਰੱਬ ਤੇ ਦੇਣੋਂ ਆਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਣ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਆਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਲੈ ਭਾਈ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੈ ਫੜ ਪੈਸਾ। ਇਹ ਤੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਖਿਆਲ ਵੀ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੋਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਸਾਂ, ਇਨਾਮ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਜਦੋਂ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਰੱਬ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗਾ, ਪਾਲਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ, ਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ, ਢਿੱਡ ਕਿਵੇਂ ਭਰੇਗਾ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਬਾਬਾ ਨਾ ਗੁਰੂ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਦੁਬਿਧਾ ਇਹੀ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਦੁਬਿਧਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਆਸ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜੀ ਅਸਾਂ ਜੇ ਕਿਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪੈਂਡ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਰਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਛਲ ਕਪਟ ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗਾ? ਪੈਸਾ ਕਿਵੇਂ ਆਏਗਾ? ਪਦਾਰਥ ਕਿਵੇਂ ਆਉਣਗੇ? ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗਾ? ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋਏਗਾ? ਫਿਕਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਰੱਬ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਿਆ, ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਿਆ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਹੁਤਾ ਜੁੜਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਕਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਥੁੜਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਸ ਲਾ ਕੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਨੁੱਖ ਧਨ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਨਾ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਭੁੱਖਾ ਸੌਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਉਸ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸੁੱਖ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਅਤ ਦੁਖੀ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਦੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਮਰਦਾਨੇ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚੋਂ ਸੋਚਿਆ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਆਸ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ ਵੀ ਆਮਦਨ ਘਟ ਗਈ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਘਟ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੋਦੀਖਾਨੇ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਰਦਾਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ। ਮਰਦਾਨਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਮਰਦਾਨਿਆ ਬੜੇ ਚਿਰਾਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ, ਸਭ ਠੀਕ, ਸੁੱਖ ਸਾਂਦ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਭ ਭਲੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਭਲੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਈ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ? ਮਰਦਾਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਥੁੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ, ਕਾਰਜ ਹੈ ਵਿਆਹ ਦਾ। ਹੁਣ ਰੱਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਸ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰੀਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਦਾ ਕਾਰਜ, ਧਨ ਦੀ ਲੋੜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਹੋਵੇ ਤੇ ਧਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਧਨ ਦੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਹੁਣ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਸ ਇਹ ਥੋੜੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਖਿਆਲ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਭਰੋਸਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਰੱਖ, ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਸੀ ਨਾ ਵਿਆਹ ਦੀ ਪੂਰੀ, ਕਿ ਜੀ ਵਿਆਹ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੈ, ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਝ ਸਮਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਵਾਂ,
ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਬਹੁਤਾ ਕਿ ਜੀ ਹਾਂ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਖਰਚ ਕਰ ਲਈਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਉਹ ਲਿਸਟ ਵਿਖਾਈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਭਲਿਆ ਘਬਰਾਉਂਦਾ ਕਾਹਨੂੰ ਹੈ, ਵੇਖ ਮੋਦੀ ਖਾਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਮਿਲਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਭੇਜ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਮੰਗਾ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਭੇਜ ਕੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਉਹ ਮੰਗਾਇਆ ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਘਨ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੋਲੀ ਅੱਡਿਆਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਤਰਲੇ ਲਿਆਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਣੇ ਰੋਇਆਂ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਉਹ ਕਾਰਜ ਬੜੇ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ, ਬੜੇ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਉਹ ਕਾਰਜ ਬੀਤਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜੀਵਨ ਵਾਸਤੇ ਸੇਧ ਹੈ ਸਾਡੇ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਭਾਈ ਕਾਰਜ ਸਾਡੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਗੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਭ ਤਜੋ ਦੂਜੀ ਆਸੜੀ, ਰਖ ਆਸ ਇੱਕ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਇੱਕ ਪਰਮ ਭੂਲੇ